बीडीजेएस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तुषार वली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कुम्मनम राजशेखरन, देश की संसद में गजाने के लिए पहुंचे हुए आपके प्रिय हीरो श्रीमान सुरेश गोपी जी, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान ओ राजगोपाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नड्डा जी, श्री रूडी जी, श्रीमान पीके कृष्णदास, श्रीमान वी मुरलीधरन, सांसद श्रीमान राजीव चंद्रशेखर, हमारे प्रिय उम्मीदवार नौजवान जुझारू भावी नेता श्रीमान श्रीसंत, संसद में मेरे साथी श्री रिचार्ड है, श्रीमान एस सुरेश, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजीव प्रसाद, श्रीमान पीवी बाबा, श्रीमान टीएन सुरेश, श्रीमान राज शेषन, श्रीमान आरवी निखिल, श्रीमान पंचकारी सुरेंद्रन, श्रीमान एसआरएम अजी, श्रीमान करमना जैन, हमारे मित्र श्रीमान अल्फोंस कन्नंथनम, श्रीमान वी राजेश, श्रीमान सोमशेखरन नायर, श्रीमान जेआर पद्मा कुमार, श्रीमान बेलायनी श्री कुमार, सुश्री गिरिजा कुमारी, श्रीमान चुजल सिंह निर्मलन, श्रीमान सी शिवनकुट्टी और विशाल संख्या में पधारे हुए तिरुवनंतपुरम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री पद्मनाभंते मन्नाया अनंत पुरुलियले एंते सहोदरी सहोदर नमर्को नमस्कारम। तिरुवनंतपुरम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नजारा जो मैं देख रहा हूं, इस बात के लिए नहीं है कि इस चुनाव में कौन जीते या कौन हारे। ये इस बात के लिए भी नहीं है कि किस दल की सरकार बने, किस दल की सरकार न बने। ये नजारा इस बात के लिए है कि केरल का भविष्य क्या होगा, केरल के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, केरल के मछुआरों का भविष्य क्या होगा, केरल के किसानों का भविष्य क्या होगा, केरल के माताओं बहनों का भविष्य क्या होगा, इसका निर्णय करने के लिए ये नजारा मैं देख रहा हूं। ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യം ആര് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കും, ആര് പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല, ആര് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും, ആർക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുമല്ല. ഈ ദൃശ്യം കേരളത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ അമ്മമാരുടെ, സഹോദരിമാരുടെ
കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ, കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ, കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ, അവരുടെയൊക്കെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃശ്യമാണ്, ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സദസ്സ് ഉയർത്തുന്നത്. एक जमाना था जब केरल की वाहवाही पूरी दुनिया में हुआ करती थी। यहां की कृषि पैदावार विश्व में उसका लोहा माना जाता था। यहां के छोटे छोटे उद्यमियों का काम दुनिया में उसकी सराहना होती थी। लेकिन आजादी के बाद ऐसे लोगों के हाथ में केरल का भविष्य जा पड़ा कि वो पूरा सामर्थ्यवान काल पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जिस केरल की हर चीज दुनिया में जिसकी मांग रहती थी, आज केरल के नौजवान को पेट भरने के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके दुनिया के किसी देशों में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതായിരുന്നു, വിശ്വപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചതായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖല, ആ കാർഷിക മേഖല ലോകം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സംരംഭകർ, കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾ, കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അവയൊക്കെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച വസ്തുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം അതെല്ലാം തന്നെ ആരുടെ കൈകളിലാണോ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭരണചക്രം എത്തിയത്, അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് അതെല്ലാം ഇല്ലാതായി. ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, പാവപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രായം ചെന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. एक जमाना था जब केरल शिक्षा के क्षेत्र में सारे देश में उसकी शान थी। आज शिक्षा की गुणवत्ता में धीरे धीरे खिसक करके वो पीछे चला गया है। एक समय था केरल आरोग्य के क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों की बराबरी करने की ताकत रखता था। आज वहां से खिसक करके उसका आंख नीचे गिरता चला गया है। ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചതായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗം ലോകം മുഴുവൻ ആഗോള പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ കേരളം പുറന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज केरल में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज केरल की जनता के सर पर पड़ा हुआ है। ഇന്ന് 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത്. केरल में करीब 125 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
18 पूरी तरह बंद पड़े हैं, 82 मरने की कगार पर खड़े हैं, लोगों का बेरोजगार होना तय बना हुआ है। ये कैसी सरकारें चली हैं जिन्होंने मजदूरों की, गरीबों की कभी सूंघ लेने की चिंता नहीं की है। കേരളത്തിൽ 125ഓളം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 52 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടലിന്റെ, പൂട്ടലിന്റെ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ദരിദ്രരുടെയും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. केरल के अंदर पूरे देश में देश की जो औसत बेरोजगारी है, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी तुलना में केरल की अनएम्प्लॉयमेंट देश की एवरेज से 3 गुना ज्यादा है. ദേശീയ തലത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരക്കിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്. यहां केरल की जनजातीय जनता, शेड्यूल ट्राइब, उसमें जो चाइल्ड डेथ रेशियो है, सोमालिया से भी स्थिति खतरनाक है. കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവികസിതമായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സോമാലിയേക്കാൾ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. अभी कुछ दिन पहले मीडिया में एक दर्दनाक चित्र देखने को मिला, जो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत किला माना जाता है, जहां से नीचे से ऊपर तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीतते हैं. उस पेरावूर पंचायत में शेड्यूल ट्राइब के बालक कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश कर रहे हैं. ये दृश्य आज मीडिया में प्रचारित हुआ है. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അത്യന്തം വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണാനിടയായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന പ്രദേശമായിട്ടുള്ള, എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ, ആ പേരാവൂരിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദളിത ബാലന്റെ ചിത്രം, ആ ചിത്രം ഇന്ന് കേരളത്തിന് അപമാനകരമായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള ആ ചിത്രം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में 7 साल एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव रहा है. केरल की जो अन्न की आवश्यकता है, आज केरल सिर्फ 13% अपने खाने के लिए पैदा कर पा रहा है. बाकी सारे का सारा बाहर से लाना पड़ रहा है. यहां के किसानों का हाल क्या होगा, इन आंकड़ों से पता चलता है. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനുള്ളിൽ 10-7 വർഷം കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക വളർച്ച, ആ കാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് പിറകോട്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ വെറും 13%, കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ കേവലം 13% ഈ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
ആവശ്യത്തിന്റെ ബാക്കി മുഴുവൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. केरल को जो बिजली की आवश्यकता है, आजादी के 70 साल के बाद भी 70% बिजली केरल को बाहर से लानी पड़ती है. ये केरल की हालत केरल के लेफ्ट और राइट ने करके रखी है. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 70 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മുടെ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ 70% മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഇടതും വലതും മുന്നണികളുടെ സംഭാവനയാണ്. तिरुवनंतपुरम के मेरे भाइयों बहनों, मैं एक आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब दोगे? തിരുവനന്തപുരത്തെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. जवाब देंगे? जवाब देंगे? ये जो मैं मुसीबतों का एक आपको सैंपल बता रहा था, इन मुसीबतों का कारण क्या है? ഈ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ വിഷമങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? അതാണ് ചോദ്യം. क्या कारण है? क्या कारण है? मैं कारण बताता हूं. आपने देखा होगा जब पुलिस के लोग परेड करते हैं, आज जब फौजी परेड करते हैं तो खड़े खड़े वो मितकाल करते हैं. एक पैर ऊपर करते हैं, दूसरा करते हैं, ऐसे पैर ऊपर नीचे करते रहते हैं. उसको वो ऑर्डर देने वाला कहता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ये केरल में 5 साल लेफ्ट 5 साल राइट, 5 साल लेफ्ट 5 साल राइट, और वो वहीं का वहां खड़ा रहा है. ये मेरा केरल, ये इनका जो लेफ्ट राइट चला है, आप वहीं के वहीं रह गए हैं. अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? പട്ടാളത്തിലും പോലീസിലുമൊക്കെ അവർ പരേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പരേഡിലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പരേഡിലെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സസൈസ് നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യലാണ്. മിതകാൽ, ആ മിതകാലിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നില്ല, നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷക്കാലം കേരളം ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെയും വലതുപക്ഷത്തെയും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കേരളം ഇന്നും നിൽക്കുകയാണ്. കേരളം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. ये खड़े खड़े लेफ्ट राइट कर करके केरल के 70 साल बर्बाद हो गए. आगे बढ़ना है तो सेंटर लाइन पकड़नी पड़ेगी, तब जाकर के लेफ्ट राइट से छूटोगे और तब केरल आगे बढ़ेगा. ഈ 70 കൊല്ലക്കാലം നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെയും വലതുപക്ഷത്തെയും മാറി മാറി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കേരളം നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളം എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ, പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടതും വലതുമല്ലാതെ നേരായ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് കേരളത്തിന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗം. और ये लेफ्ट राइट से मुक्ति पानी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा ही आपको मुक्ति मिल सकती है. ഈ ഇടതും വലതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ആ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലൂടെ മാത്രമേ ആ മോചനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. और इसलिए मेरे प्यारे केरल के भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव केरल का भविष्य बनाने के लिए है. അതുകൊണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। आप देखिए दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मैं केरल के लोगों से कहना चाहता हूं, आप जरा मेरा हिसाब लीजिए और मेरे 2 साल के काम के आपको लगता है कि हां, इन लोगों के दिल में केरल के लिए एक विशेष जगह है। अगर आपको सच लगे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट दे करके हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാർ, ആ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും കേരളത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചിത്രം, ആ ചിത്രത്തിന്റെ കണക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. आप एक बार देख लीजिए 2 सरकारों में फर्क क्या है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब मैडम सोनिया जी की सरकार थी, उस समय केरल के बहुत सारे मिनिस्टर थे, एक से बढ़कर एक मिनिस्टर दिल्ली में बैठे थे। और उस समय सबरीमलाई में एक अकस्मात हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नहीं आए थे। केरल का जो मंत्री दिल्ली में बैठा है वो भी पूछने के लिए नहीं आया था कि हाल क्या है। और अभी एक मंदिर में हादसा हो गया, 100 से ज्यादा लोग मर गए। घंटों के भीतर देश का प्रधानमंत्री केरल की धरती पर पहुंच जाता है। രണ്ട് സർക്കാരുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആ വ്യത്യാസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ അല്ല, സോണിയാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ അന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലം, അന്ന് ശബരിമലയിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി. ആ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, അവരാരും ആ ദുരന്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയില്ല, അവരാരും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ നേരിട്ടെത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനെത്തി. थोड़े समय पहले केरल की बेटियां जो नर्सिंग के काम के लिए इराक और खाड़ी के देशों में काम कर रही थी, आतंकवादी हमारी बेटियों को उठा करके ले गए। मेरे केरल की बेटियां कोई हिंदू भी थी, कोई मुसलमान भी थी, कोई ईसाई भी थी। हम चैन से सो नहीं पाए। एक भारी बोझ था मन पे कि आतंकवादियों के हाथ में मेरी केरल की बेटियों का क्या होगा। हम दिन रात काम करते रहे, दुनिया की ताकत की मदद लेते रहे, और मैं आज सर झुका के कहना चाहता हूं, मेरी उन केरल की बेटियों को सलामत उनके घर तक हमने पहुंचा दिया, आतंकवादियों के हाथ से निकाल करके ले आए। ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർ, ആ നഴ്സുമാർ ഇറാഖിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ, അവർ ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടു. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് ആ കാലത്ത്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താകും? അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും? അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി. അതിൽ ഞങ്ങള് അവരുടെ ജാതി ഏതാണ്, മതമേതാണ് എന്ന് നോക്കിയില്ല. അതിൽ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനും ഒക്കെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട നഴ്സുമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി ഈ രാജ്യത്തെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരവരുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കുക. അതാണ്, ആ വീട്ടിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയുള്ളൂ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ പ്രവർത്തനം മതിയാക്കിയുള്ളൂ. इतना ही नहीं, यमन में, तमिलनाडु के, केरल के, देश के हजारों नागरिक फंसे थे, बमबारी चल रही थी. कौन जिंदा बचेगा, कौन नहीं बचेगा, सवाल या निशान था. 5,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालना था. संकट बड़ा भारी था. एक भी मेरा हिंदुस्तानी मरता, एक भी मेरा मलयाली मरता, एक भी मेरा तमिल मरता, तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता. हम रात दिन काम करते रहे. और मैं फिर एक बार इस केरल की धरती को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, सबके सब मेरे केरल वासियों को, सबके सब मेरे भारतवासियों को हम जहाज में बिठाकर हिंदुस्तान उनके घर तक पहुंचा दिया, उनको कभी खरोच तक नहीं आने दी. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യമനിൽ ഇതേപോലെ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും അതുപോലെ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന ആളുകൾ, അവിടെ അവർ അകപ്പെട്ടു. അവിടെ നടന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ, അവിടെ നടന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ, ആ ബോംബാക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട് അവര് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെ അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു. 5000-ത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ, ഇത്ര വലിയ സംഖ്യയിലുള്ള ആളുകൾ, ഇവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യം. അതിൽ ഒരാളുടെ പോലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു, അപ്പുറത്തുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാവും പകലും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു, എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരിൽ ഒരാളെ പോലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ, അവരിൽ ഒരാളെ പോലും അവിടെ അകപ്പെടാതെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം. अगर मेरी केरल की बेटी इराक में फंस जाती है तो दिल्ली में बैठा मोदी सो नहीं पाता है. और एक सरकार देखिए जो केरल के अंदर लॉ में पढ़ने वाली एक दलित कन्या पर बलात्कार होता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, और ये सरकार को कोई चिंता तक नजर नहीं आती है. ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെയെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മോദിജിയുടെ സർക്കാരിന് ഉറക്കം വരില്ല. ആ സർക്കാർ ഏറ്റവും ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എത്ര ലാഘവത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ സമീപിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. और ऐसा भयंकर कांड हुआ तो मेरे मित्र सुरेश गोपी, अभी तो पार्लियामेंट में दूसरा दिन था, पार्लियामेंट में बैठने का मन करता था, वो वहां से भागे और सीधे यहां आकर के उस परिवार के पास गए और मुझे फोन किया. और मैंने देखा कि सुरेश रो रहे थे, उसके मन में दर्द था कि कन्या के साथ ये जुल्म हुआ था. ऐसा एक साथी मैं आज पार्लियामेंट में ले गया हूं.
ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി, അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പാർലമെന്റിന്റെ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കാൻ. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടിയെത്തി ആ അമ്മയെ കണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹം വേദനയോടുകൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട്, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, വേദനകളിൽ, ആ വേദനകളിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी दक्षिण भारत का एक फादर प्रेम भगवान यीशु का संदेश लेकर के अफगानिस्तान में गरीबों की सेवा कर रहा था, भगवान यीशु का संदेश दे रहा था। तालिबानी आतंकवादी उसको उठा करके ले गए। 9 महीने तक पता नहीं चला वो जिंदा है कि मार दिया है, वो वापिस आएगा कि नहीं आएगा। उसका परिवार मुझे चिट्ठियां लिख रहा था कि फादर प्रेम को बचाइए। हम चुपचाप कोशिश कर रहे थे फादर प्रेम की खबर निकालने के लिए, दुनिया भर की एजेंसियों की मदद ली। हम चैन से सोए नहीं, 9 महीने तक लगातार काम किया और फादर प्रेम को अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के हाथ से छुड़ा करके हिंदुस्तान की धरती पर उसके मां बाप को वापस सौंप दिया। ഇതേപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫാദർ പ്രേം, അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം, ആ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരവാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയിൽ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് 9 മാസക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ അവരുടെ പിടിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. ലോകം മുഴുവനുള്ള രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സഹായം തേടി, ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ ശക്തികളുടെയും സഹായം തേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു, ഫാദർ പ്രേമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. ഞങ്ങളൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തെ താലിബാൻ ഭീകരവാദികളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിച്ചു. അതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. मेरे प्यारे तिरुवनंतपुरम के भाई, जब मैं कहता हूं मेरा केरल, मेरा केरल, मेरा केरल, वो सिर्फ शब्द नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिए, लेकिन एक भी सांसद नहीं दिया। ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വെറും വാക്കുകളല്ല. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണ്ടുവോളം കിട്ടി. പക്ഷേ ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല. आपने मुझे एक भी सांसद नहीं दिया, लेकिन ये मेरा केरल है। मेरे केरल के दुख दर्द मुझे कौन बताएगा? मेरे केरल के मजदूरों की बात मुझे कौन बताएगा? मेरे केरल के मछुआरों की बात मुझे कौन बताएगा? मेरे केरल के नौजवानों की मुसीबतों को कौन बताएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने तो मुझे सांसद नहीं दिया, मैंने आपको 2 सांसद रिचर्ड है और सुरेश गोपी इसलिए दिए ताकि केरल की आवाज
वो मेरे तक पहुंचा सके। കേരളം എനിക്ക് ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തെ പോലും തന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ വേദനകൾ, കേരളത്തിലെ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ കേരളം എനിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തെ പോലും തന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ തന്നു, ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയും ശ്രീ റിച്ചാർഡ് ഹേയും. അവരിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ വേദനകളും ആശങ്കകളും വിഷമങ്ങളും അത് എന്നിലെത്തും, കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാരിലെത്താൻ. भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी सऊदी गए हैं और ये प्रधानमंत्री भी सऊदी गया। मैं भी वहां के किंग के साथ मिलकर के बातें करके वापस आ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं सऊदी अरेबिया में उस लेबर कैंप में गया जहां मेरे केरल के मजदूर भाई रहते हैं, उनका हालचाल पूछा, उनके साथ खाना खाया, उनके सुख दुख की बातें सुनी और वहां के किंग को जो कहना था वो कह करके आया। മുൻപും പ്രധാനമന്ത്രിമാര് അറബ് നാടുകളിൽ ആ നാടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രിമാര് പോകുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ഈ തവണ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പോയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി തിരിച്ചു പോരുകയല്ല ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ, അവർ താമസിക്കുന്ന ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ പോയി അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു, അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. 2014 के चुनाव में आपने देखा होगा, 2013 और 14 के अखबार निकालिए, सारे अखबार भरे पड़े थे। हर दिन भ्रष्टाचार की एक खबर आती थी। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कोयले में चोरी, कोयला काला, खदान के अंदर अंधेरा, अंधेरे में चोरी, स्पेक्ट्रम की चोरी, 2G, 3G, न जाने कितने जी। 2013-14 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, 2013 ആ കാലത്തെ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ കൽക്കരി കുംഭകോണം, കൽക്കരി കറുത്ത നിറമുള്ളതാണ്, ഇരുട്ടിലാണ്, അന്ധകാരത്തിലാണ്, ഭൂമിക്കടിയിലാണ്. ആ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന വെട്ടിപ്പ്, 2G, 3G, അതുപോലെയുള്ള പല ജികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കുംഭകോണങ്ങൾ. लेकिन मैं हैरान हूं, ये केरल के नेता तो दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं से भी 4 गुना ज्यादा बड़े दिखते हैं। वो तो अंधेरे में काला कोयला चोरी करते थे, वो स्पेक्ट्रम चोरी करते थे। ये तो सूरज में से भी, सोलार एनर्जी में से कोई काली अंधेरी अमावास की रात नहीं, सूरज के सामने चोरी करने की इनकी ताकत देखिए। കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാര് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെക്കാൾ വലിയ വമ്പന്മാരാണ്. കേന്ദ്രത്തിലെ നേതാക്കന്മാര് ഇരുട്ടിൽ, ഭൂമിക്കടിയിൽ പോയി ഇരുട്ടിലാണ് കൽക്കരി കുംഭകോണം നടത്തിയത്, കൽക്കരി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്, കൽക്കരി മോഷണം നടത്തിയത്. അവര് സ്പെക്ട്രമാണ് അവര് വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാര്
സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം, ആ വെളിച്ചം സൂര്യന്റെ ഊർജം, ആ ഊർജമാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിനാണ് കൊള്ള നടത്തിയത്. അവിടെ ഇരട്ടത്ത് കൊള്ള നടത്തുന്നവരെക്കാൾ ഇവിടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കൊള്ള നടത്തുന്നവരാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ. आज मुझे कोई बता रहा था कि आज कांग्रेस के लोग बहुत खुश थे, एंटनी साहब डबल खुश थे। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले मोदी जी ने आज कासरगोड में सभा की, लेकिन हेलीकॉप्टर पर कुछ बोले नहीं। मोदी हेलीकॉप्टर पे नहीं बोले, इतने में कांग्रेस का एक दिन अच्छा गया। ഇന്ന് എന്നോടൊരാള് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്, AK ആന്റണി വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്താ കാരണം? കാരണം കാസർഗോഡ് വെച്ച് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം നരേന്ദ്രമോദി ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് അവരുടെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിട്ട് മാറുകയാണ്. मैं जरा कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, आज दिन में सो लिए हैं, रात अब जागना पड़ेगा। കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പകലും ഉറങ്ങിക്കോളൂ. പകൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം, വിശ്രമം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. देश जानना चाहता है हेलीकॉप्टर में घुस किसने ली, पैसे किसने लिया, और उन लोगों को सजा होनी चाहिए, ये देश चाहता है। ഈ രാജ്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടിൽ എത്ര കോടികളാണ് കമ്മീഷൻ എടുത്തത്, കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയത്. അത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैडम सोनिया जी, आपकी ये हिम्मत, आप बयान दे रही हो, कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि मोदी हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मोदी हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मोदी ने या मोदी सरकार ने एक बार भी पिछले 2 साल में हेलीकॉप्टर के भ्रष्टाचार में कभी भी कांग्रेस का नाम दिया था? മാഡം സോണിയാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. താങ്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? നരേന്ദ്രമോദി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? हमने एक का भी कभी नाम नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती थी, नाम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया। ये तो नाम आया है इटली से। നമ്മൾ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാളുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പേര് വന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ്. मुझे बताओ भाई, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം. आपकी कोई इटली में पहचान है क्या? जरा बताइए, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇറ്റലിയിൽ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരുണ്ടോ? इटली में आपका कोई रिश्तेदार है क्या? നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇറ്റലിക്കാരുണ്ടോ? जोर से जवाब दीजिए, ഉറക്കെ പറയണം. इटली में आपका कोई रिश्तेदार है क्या? इटली में आप कभी गए हैं क्या? ഇറ്റലിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? इटली में आपको कोई पहचानता है क्या? इटली में कौन किसको पहचानता है सबको मालूम है। ഇറ്റലിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ? ഇറ്റലിക്കാർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ ആർക്കാണ് പരിചയമുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. और इटली की हाईकोर्ट नाम दे रही है,
और इसलिए सवाल खड़ा हुआ है कि देने वाले तो जेल चले गए, अब लेने वालों की बारी कब आ रही है, इसकी चर्चा हो रही है। ഇറ്റലിയിലെ ഹൈക്കോടതിയാണ് പേര് പറഞ്ഞത്. കൊടുത്തവൻ അകത്തായി, വാങ്ങിയവൻ എപ്പോഴകത്താവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം. मैं तो हैरान हूं, जब चारों तरफ से हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी है, तो निकल पड़े हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आया था तब तक लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുഴുവൻ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കുക. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു അപകടവും ഇല്ലായിരുന്നോ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब इस देश का बच्चा बच्चा कांग्रेस को, कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस के कारनामों को जानता है। और इसलिए एक जमाना था कांग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा लोगों को लेकर के संसद में बैठती थी, आज 40 होकर के रह गए। ये हाल इसके इन कारणों से हुआ है. ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്. ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് 400-ലധികം പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നവർക്ക് 40 പേരുമായിട്ടാണ് അവരിന്ന് പാർലമെന്റിലുള്ളത്. भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए, ये लेप पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ഒരു കാര്യം, ये वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में है कि नहीं है? ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഇടതുപക്ഷത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? आप जरा जवाब ഇടതുപക്ഷത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? മറുപടി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. वेस्ट बंगाल इंडिया में है कि नहीं है? പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യക്കകത്താണോ അല്ലയോ? केरल इंडिया में है कि नहीं है? കേരളം ഇന്ത്യക്കകത്താണോ? कांग्रेस पार्टी इंडिया में है कि नहीं है? കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിലാണോ? कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में है कि नहीं है? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ലേ? अब ये देखिए कैसा खेल खेलते हैं. बंगाल में दोस्ती करते हैं और केरल में कुश्ती करते हैं. कोई जरूरत नहीं, लोगों को समझ में आया. फिर भी समझाइए भाई. ബംഗാളിൽ ഗുസ്തിയാണ്, ബംഗാളിൽ ദോസ്തിയാണ്, സൗഹൃദമാണ്. കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലാണ്, ഗുസ്തിയാണ്. यहां पर वो कहते हैं लेफ्ट वाले, ये कांग्रेस खतरनाक है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है. और बंगाल में जाके कहती हैं कांग्रेस हमारे दोस्त हैं, इनके बिना बंगाल का भला होगा नहीं. ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? ഇടതുപക്ഷക്കാര് കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അപകടകാരികളാണ്, കോൺഗ്രസ് വലിയ കുഴപ്പക്കാരാണ്, കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ ബംഗാളിൽ പോകുമ്പോ കോൺഗ്രസ് നല്ല പാർട്ടിയാണ്, കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो राजनीतिक समीकरण है, ये पॉलिटिक्स ऑफ एडजस्टमेंट है, एक पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, ये पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन है. इनका तो तय है, एक दूसरे को मिले हुए हैं. 5 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम आएंगे, फिर 5 साल हम लूटेंगे, फिर 5 साल तुम आना. जब हम आएंगे तो तेरी फाइल नहीं खोलेंगे, जब तुम आओगे हमारी फाइल नहीं खोलोगे. यही कारोबार हर 5 साल का चल रहा है. ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്.
അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്, അഴിമതിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. 5 വർഷം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുക, 5 വർഷം ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഴിമതിയുടെ ഒരു കേസും അതിന്റെ ഫയലുകളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടില്ല. നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഴിമതിയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത്. ഈ അഴിമതിയുടെയും ഒത്തുതീർപ്പിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം, അതാണ് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ये कम्युनिस्ट विकास के विरोधी है, ये कम्युनिस्ट विज्ञान के विरोधी है, ये कम्युनिस्ट प्रगति के विरोधी है. और यही तो कारण है कि जहां भी उनको सरकार चलाने का मौका मिला है, वो केरल और बंगाल दोनों बर्बादी के कगार पर आकर के खड़े हैं. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് വികസന വിരോധികളാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ വിരോധികളാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് പുരോഗതിക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. ഇവര് ഭരിക്കുന്ന കേരളവും ഇവര് ഭരിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള കേരളവും ബംഗാളും, ആ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളും നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. एक जमाना याद होगा आपको, यही केरल के कम्युनिस्ट नेता किसानों को कहते थे ट्रैक्टर मत लाओ, ट्रैक्टर किसानों का विरोधी है. जो लोग ट्रैक्टर का विरोध करके किसानों की जिंदगी बर्बाद की, वो केरल का भविष्य कैसे बना सकते हैं? ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് അവര് കൃഷിക്കാര് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുമായിരുന്നു. ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കൃഷിക്കാരുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കും? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कम्युनिस्ट पार्टी हिंसा में ही विश्वास करती है. निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार करके, बम बंदूक की राजनीति करके, लोगों को डरा करके, लोकतंत्र का गला घोंट करके सत्ता हथियाना, ये कम्युनिस्टों का कारोबार रहा है. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് അക്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ആ അക്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. നിരപരാധികളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബോംബിന്റെയും കത്തിയുടെയും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയം, ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഭരണാധികാരം പിടിച്ചുപറ്റാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. भाइयों बहनों, इस सारी समस्याओं का समाधान उसकी एक ही जड़ी बूटी है, और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास. सबका साथ, सबका विकास. ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ടുള്ള ഒറ്റമൂലി, ആ ഒറ്റമൂലിയാണ് എല്ലാവരോടും ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും വികസനം. और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके पास विकास के लिए वोट मांगने आया हूं. आज पूरी दुनिया कह रही है, एक स्वर से पूरे विश्व में मंदी का दौर है. चाइना समेत दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. एक अकेला हिंदुस्तान, जो 7.5% से ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ आज दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വികസനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം, ഭാരതം 7% വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. हमने जो विकास का रास्ता चुना है, हमारा जो सागरमाला कार्यक्रम है, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो केरल के समुद्री तट को होने वाला है, यहां के पोर्ट्स को होने वाला है, यहां के मछुआरों को होने वाला है, यहां के समुद्र तट के विकास के लिए होने वाला है. നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ മന്ത്രമായിട്ട്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഗർമാല എന്നുള്ള പദ്ധതി കേരളത്തിലെ തുറമുഖങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ, ആ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ സഹായകരമാകുന്നതാണ്.
കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ സഹായകരമാകുന്നതാണ്. इतना ही नहीं, हमने वाटरवे की तरफ ध्यान केंद्रित किया है. वाटरवे के कारण एनवायरमेंट को फायदा होने वाला है, गरीबों को फायदा होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होने वाला है और उसका भी सबसे ज्यादा लाभ केरल की धरती को मिलने वाला है, जहां वाटरवे की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं. നമ്മള് ജലപാതകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ ജലപാതകളുടെ വികസനത്തിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക്, കേരളത്തിന് മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഈ ജലപാതകൾ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ വികസനം ഉണ്ടാകും. കാരണം കേരളം ജലപാതകളാൽ സമൃദ്ധമാണ്, നദികളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. बहुत सरकारें गरीबों के नाम पर बातें करने वाले आई. आपको पता तक नहीं होगा कि आज गरीब की थाली में जो चावल आता है, 1 रुपये 2 रुपये में चावल मिलता है गरीब की थाली में, और राज्य सरकारें डिंडोरा पीटती रहती है, हम 1 रुपये में देते हैं, हम 1 रुपये में देते हैं. सच्चाई गरीबों को तक पहुंची नहीं है. आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये बात पहले किसी ने बताई नहीं होगी. ये जो गरीब की थाली में सस्ते में चावल जाता है, उसमें 1 किलो पर 27 रुपये दिल्ली सरकार की तिजोरी से जाता है. तब जाकर के गरीब की थाली में सस्ते में चावल आता है. പല സർക്കാരുകളും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 രൂപയുടെയും 2 രൂപയുടെയും ഒക്കെ ചിലവിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ പല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും വലിയ അവകാശവാദങ്ങളും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളുമായിട്ട് അവര് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്, അവര് അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ നിരക്കിൽ അവർക്ക് 1 രൂപക്കും 2 രൂപക്കുമൊക്കെ ആഹാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ 1 കിലോ ഭക്ഷണത്തിനും 17 രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവർ, പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവർ വിശപ്പറിയാതെ അവർ ജീവിക്കുന്നത്. और इसलिए मेरे केरल के भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवान को रोजगार के लिए, केरल के विकास के लिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथियों को वोट देकर के हमें केरल की सेवा करने का मौका दीजिए. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ കരുതിക്കൊണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവരുടെ ഭവിഷ്യം, അവരുടെ ഭാവി, ആ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനായിട്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് വോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്കു വേണ്ടി, നലേക്കു വേണ്ടി, നമുക്കു ഒന്നിച്ചു, നിങ്ങാം എൻഡിഎക്കു ഒപ്പം. बहुत बहुत धन्यवाद. ഈ നാടിന് മുഴുവൻ തന്നെ ആവേശം പകർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രി, നമ്മുടെ സ്വന്തം നേതാവ്, ലോക നേതാവ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി
അനന്തപുരിയിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും NDAയുടെയും നിരവധി MLAമാരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഊർജമാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. 1000 നന്ദി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഇവിടെ കൂടിയ 10,000ങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്.